difficult condition here for the batters under lights. It's never going to be easy for you to bat freely. Generally, in the natural light, the batters go about their business in a free way. That's not the case under the lights. All set from here. The first ball from Smile Boys going in all the way to Superstar Dembele team. Riaz to bowl the first over. Riaz to the right-handed batter. Irfan on strike. Irfan and Imran, the two opening batters, the brothers of their team. The first ball goes to bowl to the right-handed batter, Irfan on strike. The 2 over of power play, they've got that sort of luxury. No balls to start. Almost in an identical fashion in the previous game as well. Started off in a no-ball way. So it's going to be a free hit. It's going to be a free kick for the batter, Irfan. He's got a bit of luxury now to take the bowlers apart. Probably get a boundary and put yourself in a bit of shape where you need that bit of confidence right at the start of the innings. And I think you can't give leverage to play like Irfan. Irfan is a gun striker of the ball. Hard striker. It's going to be a hard reset for the bowler now. Excellent delivery this time. Going to be called wide. Not sure about the pace was there. Great pace that is operating with Riaz. He's got to get his line right. I've got to make sure to get that line right. I've got to get his target place right. Especially when you're bowling that sort of free hit delivery. Got to try and take into consideration those shots that will come out of those deliveries. Got to be thinking smart and try to bowl in a smart way. Not think about doing anything different. Just got to stick to your guns. Just got to stick to your intelligence. There's a lot of mind games being played here. Goes right armour. Struck it beautifully. Free hit, couldn't get leveraged. Beautiful fielding there. On the drive, the batsman on the charge straight away, but went straight to the fielder. Talking about the pace of the ball as well, that he's operating. Great pace, actually. It's just trying to crank it at a good pace at around about 80 miles per hour, 80, 90 miles per hour. That is bowling at the moment. Irfan gutted with the fact that he couldn't make the most of that delivery. Bit targeting. Goes on the drive again, on the chart, straight to the field. A good bit of bowling. Excellent stuff. Absolutely excellent stuff by the bowler. Riaz is bowling to the plan, is bowling to the field. That has got mana, backward upon mana, extra mana, mid-off, mana, shot, mana, mid-on, mana, shot, mid-wicket, mana, square leg. So try to, so packed offside, leg side field. Got to really try and skillful enough to try and get your placement right with that kind of pace. It's going to be difficult. Right, next delivery. Tries on the charge again. The batter try to go over mid-wicket, this time over square leg. A trademark underarm shot that generally batters play. Players of Irfan's class and caliber generally it's a free-flowing batter now. The batters are under, the batter Imran's under a bit of pressure now. Try to play those big shots are not coming out, not really coming, not being able to get that contact. Right, Irfan now, superb bowling, superb package of bowling so far. Absolutely unbelievable, incredible stuff that is by Riaz. Bang on target, getting that target area right. Not bowling to the arc of the batter. This is turning out to be a superb package of bowling from Riaz. Express pace, cranking at a good pace, round about 90 miles per hour. That's what is just getting better and better every time he bowls. That is just sensational, really. Try to take a look at the way he goes about his bowling. Really, has been good, top notch. Goes on the charge, no. This is turning out to be a superb over of bowling. Great exhibition of pace from Riaz. Absolutely bang on target. The batter's not been able to. He's got to really think about trying to get Singer, probably get to the other end. Probably have his brother try and play the attack. Doesn't work that way sometimes. You've got to try and play big shots. It doesn't work that well.
Got to think in a different way. Got to match up your standards and skills in a different way. Try to shoot in a different manner. That's the way you got to try and build your innings. The blueprint is as simple as that. You got to see that right in front of your eyes. Excellent bowling. Excellent mind games being used here. On the charge again, straight to the man at mid-wicket. Fantastic first over, absolutely clinical and unbelievable over that is bowled. What an over. Not picked up a wicket, but has been able to keep Imran absolutely quiet in that first over. Wonderful start, wonderful, brilliant start really for the bowling side. So 1 over done and dusted. 2 for none. Superstar Dembele got to rethink the two brothers out there. Got great understanding for sure. They should have that understanding. But it's not about, I think, playing loose shots and bring you down for the loose shots. Probably try to play straight to the field. I've got to think about pragmatics here. Got to think about wiser options to probably get that single, get to the other end. Try to think about rotation of the strike, which is a crucial part of the game now. It's a block of time where you got to think about, try to pick up those singles or ones or twos. New bowler. Excellent delivery, bang on target again. This is turning out to be an absolutely tremendous phase of bowling, really, for the bowling side. Smile Boys Muller are absolutely on top now at the moment. They dictating tabs. The batters, Imran and Irfan, both of them unable to get underneath. On the drive again, going for that ambitious drive, missing it completely. This is not a good scene, not a good sight really for the batting side now. Dembele side, they need these two power strikers to go big and try to put that big score on the board. And that's what they got to try and backtrack. Good total is absolutely vital. Absolutely superb bowling. This is turning out to be a great package of bowling so far. It's the tricks, actually. It's the tricks, it's the skills, it's the ability, and it's the agility, it's the intelligence, smartness of the bowler. Absolutely outsmarting, outfoxing the batter. And that's where you got to bat smart sometimes. You know, when you know that the bowler's bowling at different channels, at different areas, you got to think about trying to do different. You got to try and outsmart and outthink the bowler rather than you getting outsmart and outfoxed. On the drive again, they'll go for that single. Now, a little bit of relaxation of pressure. Leg by signal by the umpire. So it's going to be an extra run. The score raises up to 3 now. 3 for none at the stage. Superstar Dembele still not in that zone where they can play freely. They've been put extremely under immense pressure by the opposition side, by some great bowling performances that they've gone about their stuff. I think these bowlers, especially that first over ball by Naufal now. Naufal and Riaz bowl magnificently on the charge this time. Might go all the way. That will release a lot of the pressure. The pressure was telling on him. I wanted to break free. And that's the release shot. That is a high quality shot, really. That will give him loads of confidence. Absolutely loads and loads of tons and tons of confidence after being completely put in an awkward position by Riaz and Naufal. Now that boundary will give him tons of confidence, tons of, you know, comfort, cushion, and now he's got to think about what is he going to do next. Is he going to play shots? Is he going to try and pick up singles? Got to think in that way all the time. You got to try and put your foot forward when the bowlers try to charge in at you, probably to around about that off stick, probably round about that middle stick, round the legs. You got to be thinking different ways, in a wide variety of ways. On the charge again, that will run away. 2 back-to-back boundaries. This is great batting, taking the attack. He got that length, got that right rhythm on the charge batter. Beautiful batting that is by Naufal's got. Irfan's got 2 back-to-back boundaries.
That will take some pressure off him. Free-flowing batters, naturally aggressive. 11 on the cards after the end of 2 overs. 2 overs done and dusted, 11 for none. And they put themselves now, both of these two batters will have that confidence on the back of those two boundaries. That means they'll be on the charge. The great thing about these two batters, they haven't lost their wickets. Riaz now back again to bowl his second. But that magnificent exhibition of faster pace, seam bowling all along the carpet. And is being assisted by that track as well. So you bowl fast, you're going to get some purchase. That's what I mentioned right at the start of the pitch. Right at the start, at the pitch report, I did talk about that. I did mention that you can bowl faster. You can get some sort of purchase out of the surface. Exactly what we're able to unfold. Riaz to Imran. Imran's not been in good rhythm. Can he get back in rhythm? Can he get that boundary? Can he get that sort of structure to his batting, rhythms to his batting? And he doesn't get that batting right, he'll be on the back foot, he'll be under immense pressure. Crucial over of the game, crucial over the in the context. Because you know what, I think they get bogged down at one end, they can't get to that total. And that's what the total, that they got to backtrack now. Imran on strike now. Where is he going to line the bowler up? On the charge, got it away slightly, but they'll pick up one run. That's the most important thing. The most important thing as a batter, as batters, you've got to communicate well in the middle. You've got to think about how do I structure that partnership, or probably how do I go ahead and pick up ones and twos and put yourself in good shape. And ones and twos will give you enormous amount of confidence, and then you can bank on that, cash on that. Now, Irfan back in strike, got those two boundaries. Try to play that shot, but can't be run out. One run taken easily. Two back-to-back singles now. He's trying to play that over square leg, trademark underarm shot, signature shot, but doesn't get it doesn't connect it at all. So just going to be one there in the form of buys. 2.2 overs, 13 on the cards. The pressure's mounting on the batters. They know that. They got to get that release shot somewhere. It's not all about release shot. It's about trying to score at a good pace, good pace and good run rate. You got to maintain that all the way through, right through, and also get that momentum at a good pace as well. And that's so vital. Imran back in strike. Tries to go on the drive again, misses it completely. Try to play too many of those shots, actually. He's been trying hard to get those shots going right from over one. He's not been able to connect the ball, not been able to find that. And that's where I think when you're not in good order as a batter, you'll be thinking too many things. Where the ball is going to go. Is going to bowl on the offside, going to bowl on the leg side, going to bowl under the legs. Going to start thinking in different ways. And as a result of that, you start, okay, I'm going to just get blanked out. Where is he going to put? Just got to think about that. Got it away in the form of leg bites. They might pick up a single. No, they won't. They won't. 13 for none. 2.4 overs have been bowled out in the context now. Got to pull that trigger back. They've got to play in an aggressive brand of cricket. The brand of cricket that they got to try and showcase here is just play aggressively. Doesn't mean they can just play dumb cricket. Play according to the situation. Try and take that into account to probably try and structure that partnership if it's just a key element to the game. And that's some kind of thing that you as a batter always got to think about. How do I play well with my partner? Oh, that's out. Castled. Try to play across the line. Missing the line completely. And he's got to get back to the hut. Try to play across the line, missing the line of the delivery. Got to think about rationality here. Is that how do you go about structuring your partnership? Now, Imran back in the...
Imran was struggling to get bat on ball, and that's what you got to do as a brand new batter. You got to walk in out there, got to give a good account of yourself. How do you do that? Probably get ones or twos, try to start rotating the strike. If it doesn't work out, you got to take that step back and probably think, okay, I'm gonna actually ask my dominant batter to get back on strike and then play those shots. The new batter walks out. 1 ball to go, I think. 1 ball to go as per the scorer. 1 ball to go. Hafiz, the new batter, number 3, goes out to the centre. He's got a different brand of cricket that he's got to try and play now. He knows about the fact that he's got to provide that support. It's not easy. These express bowlers are bowling superbly. Got to tying the batters up, not giving that sort of extra bit of room of sort of freedom to try and play against you. And that's where it becomes ultra difficult. And you're in that sort of progressive mindset. Got to think in a smart way as well, not just being superbly aggressive and then just throw your wickets away, get those dot balls coming in all the way. Got to think in that fashion too. 1 last ball to go. White signal by the umpires. Going to be another extra 14 on the cards now. 2.5 overs. Run rate on the back foot for the batting side. What they got to do now is that not think too much about the scoreboard pressure. They've got to think about the rationality, the pragmatics now. What they got to do for the next 1-2 chunk timeline. Good chunk of time. They've got to think about picking up 1s or 2s to probably get that sort of momentum back into the game. Opened up the offside field, straight to the field. Big mix-up. Can you believe that? Absolutely drama and theatre at the middle. There was no run in there. The batter at the non-striker's end was charging in. Could have resulted in 2 back-to-back wickets, but not to be the case, luckily for the batting side. Superstar Damele, they got to think about how they can go about their blueprint. They always talk about the blueprint process as you got that sort of strategy in the back of your mind, and then you got to go in that fashion. And that's where the coaches and the think tank and the back end got to make sure to get the players play to the best. And that's what they got to do. Give that sort of license, probably freedom to play in your way, in your brand of cricket. You've got to back yourself to do that. And that's what Mustafa did in the last game. Played that dynamic innings to try and take his team home. To tell you more about it, to tell you more about the upcoming, to take you through to the end of the game, to take you through to the end of the innings, we've got with us Mr. Mohammad Sinan. He's going to give you a bit of an analysis in Hindi language. Over to you, Mr. Sinan. धन्यवाद सर। 3 ओवर यहाँ पर समाप्त हो चुके हैं। 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर इरफान और हफीज की जोड़ी मैदान पर खड़े हैं। 3 ओवर अभी भी बाकी हैं, आधा इनिंग्स बाकी है। यहाँ पर ये है पैसा वसूल मैच कहते हैं लोग, क्योंकि ये मुकाबला जारी है। सुपरस्टार दिम्मल बनाम स्माइल बॉयज मल्लूर। स्माइल बॉयज मल्लूर ने टॉस जीतने के बाद पहला फील्डिंग करने का फैसला लिया था, तो यहां पर अपने कप्तान की निर्णय को सही साबित करते हुए गेंदबाजियों ने अब तक बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन किया है। 3 ओवर पर सिर्फ 15 रन खर्च करते हुए 1 विकेट। गेंदबाजी पर जुल्की आ चुके हैं। बेहतरीन गेंद ऑफ से काफी बाहर वाइड करार दिया अंपायर ने। दोनों हाथ पहलाते हुए एक्स्ट्रा रन अब स्कोरबोर्ड पर जुड़ चुके हैं। 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अगर पहली 3 ओवर की बात करें तो पहली ओवर बेहतरीन ओवर थे, गेंदबाज के हाथ ऊपर थे, लगातार डॉटेड डिलीवरी आए थे। उसके बाद दूसरी ओवर पर लगातार बाउंड्री आए थे। एब्सोल्यूट सिनेमा कह सकते हैं 2 ओवर की पावर प्ले। एब्सोल्यूट सिनेमा के बाद यहां पर 3 ओवर के बाद 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तो जुल्की अब तक 2 रन बिना गेंद फेंके तो यहां पर दे चुके हैं। लगातार तीसरी एक्स्ट्रा। ये जुल्म है भाई, जुल्म, अपनी टीम के लिए करने वाली जुल्म।
तीन लगातार एक्स्ट्रा के साथ बल्लेबाज के ऊपर जो दबाव लगा है वो दबाव को रिलीज करने का कोशिश यहां पर गेंदबाज कर रहे हैं। अपनी टीम के लिए यह जुल्म है, इट्स अ क्राइम फ्रॉम द बॉलर। गति के साथ गेंदबाजी करने का कोशिश यहां पर लगातार करते हुए गेंदबाज, लेकिन अपनी लाइन एंड लेंथ पर कंट्रोल कर नहीं पाए, तो अपनी पहली गेंद दोबारा डालने के लिए तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट, दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए यहां पर गेंद को मोड़ा स्क्वायर लेग की दिशा पर, वहां पर फील्डर खड़े हैं, एक रन दौड़कर पूरी कर चुके हैं। एक रन के साथ स्कोरबोर्ड कुल मिलाकर 17 रन, 18 रन एक विकेट के नुकसान पर। अगर फील्ड सेट के बारे में अगर बात करें तो एक स्क्वायर लेग पर खड़े हैं, एक मिड विकेट, एक लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ और एक्स्ट्रा कवर्स, डीप कवर्स पर फील्डर्स खड़े हैं। 30 गज के गहरे के अंदर आपको एक कवर्स पे मिड ऑफ, मिड ऑन और मिड विकेट के बीच पर और लेग स्लिप पर एक फील्डर यहां पर तय है। तो अगले गेंद लेकर तैयार, बेहतरीन गेंद, इस बीच गेंद लीडिंग एज मिले, वहां पर फील्डर खड़े थे, मिक्सअप इन द बिटवीन द विकेट। यहां पर रनआउट के लिए मौका था, खतरा बन चुका था यहां पर बल्लेबाज के लिए, लेकिन फील्डर के एब्सेंस ऑफ माइंड की वजह से बल्लेबाज यहां पर अपने स्थान पर सुरक्षित पहुंच चुके हैं। तो डॉटेड डिलीवरी जरूर, लेकिन अपने विकेट बचा चुके हैं यहां पर हफीज ने। तो डॉटेड डिलीवरी के साथ गेंदबाज अब अपनी कंट्रोल को वापस लाने का कोशिश करते हुए अपनी अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट हाफिज के लिए। हाफिज और इरफान की जोड़ी अपने आरंभिक बल्लेबाज के पतन के बाद, आरंभिक बल्लेबाज के निर्गमन के बाद इन दोनों जोड़ी यहां पर पार्टनरशिप बिल्ड करने का कोशिश करने लगे हैं। इरफान खड़े हैं नॉन स्ट्राइकर एंड पर, दो लगातार बाउंड्री के साथ अपनी टीम को इस मुकाबले पर वापस लाया था। बेहतरीन गेंद फ्लिक करने की कोशिश, लीडिंग है जहां स्ट्रेट टू द बॉलर गए थे फॉलो थ्रू पर, लेकिन गेंद को लपक नहीं पाया। यहां पर बल्लेबाज सेफ, बैट्समैन इज सेफ। चुकी गेंद, मोस्ट इंपॉर्टेंटली हर एक चुकी गेंद यहां पर गोल्डन डिलीवरी माना जाता है। तो यहां पर गेंदबाजी पे जुल्की पहले तीन एक्स्ट्रा वाइड बॉल के बाद बेहतरीन कमबैक करते हुए सिर्फ और सिर्फ 4 रन खर्च किए। अब तक का 3 गेंद समाप्त हो चुके हैं, 3 गेंद और भी बाकी हैं यहां पर जुल्की का। किस तरह की गेंदबाज आगे लेके जाएगा ये देखना पड़ेगा। जुल्की की अगली गेंद सामना करने के लिए हाफिज अब तक 3 गेंद सामना कर चुके हैं, कोई अपनी खाता खोलने पर कामयाब नहीं हुए हाफिज ने। बेहतरीन गेंद, लेकिन फिर से अपनी लाइन एंड लेंथ को खोते हुए जुल्की यहां पर एक्स्ट्रा वाइड रन जुड़ चुके हैं स्कोरबोर्ड पर। स्कोरबोर्ड इज टिकिंग स्लोली, 19 ऑन द बोर्ड फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट, 3.3 डिलीवरीज कंप्लीटेड। इट मींस 21 गेंद की मुकाबला, 21 गेंद के कॉन्टेस्ट यहां पर खत्म हो चुके हैं। 19 रन 1 विकेट के नुकसान पर, उसमें से 4 एक्स्ट्रा रन इस ओवर पर जुल्की ने दिए तोहफा की रुख पर। तो यहां पर दबाव को रिलीज किए हैं। बेहतरीन गेंद फिर से पैर पर टकराई, शायद पैर पर टकराने के बाद गेंद मिड विकेट की तरफ चल पड़ी। तो लेग बाई का इशारा यहां पर अंपायर की तरफ से आते हुए एक एक्स्ट्रा के साथ हाफिज ने अपने पार्टनर इरफान को यहां पर स्ट्राइक पे ला चुके हैं। $20 on the board for the loss of 1 wicket. Absolutely a jam-packed stadium we are witnessing here at Mallur for this prestigious cricket tournament, Inayat Ali Trophy 2026. और इसमें चुचाल करके ले गेंद को वाइड लॉन्ग ऑफ की दिशा पर, लॉन्ग ऑफ की फील्डर जब तक गेंद को फील्ड किया तब तक बल्लेबाज के पास 2 रन का मौका था, लेकिन प्राप्त किया शायद 1 रन। एक ही रन दौड़कर पूरी कर चुके हैं। इट मींस लेजी रनिंग बिटवीन द विकेट। 2 रन पर कन्वर्ट कर सकते थे अगर थोड़ा सा क्विक रनिंग बिटवीन द विकेट करते तो बल्लेबाजियों ने, लेकिन यहां पर एक ही रन दौड़कर पूरी कर चुके हैं। 1 रन के साथ स्कोर बोर्ड कुल मिलाकर 21 ऑन द बोर्ड। फाइनल डिलीवरी, आखिरी गेंद, इस बीच गेंद को मोड़ा मिड विकेट की दिशा पर, वहां पर फील्डर खड़े हैं। फील्डर के हाथ पर गेंद, पहले अटेम्प्ट पर गेंद को लपक नहीं पाया, दूसरी अटेम्प्ट पर गेंद को गैदर करते हुए वापस विकेट कीपर की तरफ फेंका। तो वहां पर बल्लेबाज के पास 1 रन प्राप्त करने का मौका और 1 रन के साथ ओवर की समाप्त। 4 ओवर समाप्त हो चुके हैं। चौथी ओवर की समाप्त के बाद स्कोर बोर्ड कुल मिलाकर 22 रन 1 विकेट के नुकसान पर। सुपरस्टार रदमल है अपने ओपोनेंट स्माइल बॉयज मल्लूर से आह्वानित किया गया बल्लेबाजी के लिए। तो आह्वानित करने के बाद अब 4 ओवर की समाप्ति के बाद 22 रन बना चुके हैं। ये 6 ओवर के मुकाबले हैं। यहां पर
36-40 विल बी गुड स्कोर। हमने पहली मुकाबले पर देखे थे 40 तक का स्कोर आए थे, वो भी आखिरी वो खलील की दो एक छक्का और एक बाउंड्री के मदद से 40 तक पहुंचे थे, वरना 30-35 के अंदर पैक होने वाली थी टीम। ऐसी आखिरी मोमेंट पर ऐसी एक कैमियो की आवश्यकता यहां पर है। तो आरंभिक बल्लेबाज अभी भी खड़े हैं, अब तक 10 रन अपने खाते पर जुड़ चुके हैं आरंभिक बल्लेबाज ने, उनकी नजरें यहां पर जम चुके हैं। तो अगले 2 ओवर पर ज्यादातर शॉट्स यहां पर देखने को मिलेगा उस बल्लेबाज से। अब देख सकते हैं मल्लूर के इस शानदार मैदान इनायत अली ट्रॉफी 2026 के लिए जमे हुए दर्शक का एब्सोल्युटली जैम पैक स्टेडियम। यह है मोहब्बत क्रिकेट के ऊपर, मल्लूर की लोग की मोहब्बत। मोहब्बत, अगर मोहब्बत नहीं होता तो गजल कौन लिखता? मोहब्बत नहीं होता तो गजल कौन लिखता? और कीचड़ में पड़े हुए फूलों को कमल कौन कहता? मोहब्बत तो कुदरत का करिश्मा है साहब, वरना पत्थर की दीवार को ताजमहल कौन कहता? यह है इनायत अली ट्रॉफी 2026। इस श्रृंखले की दूसरी मुकाबला और पहली इनिंग्स मैदान पर जारी है। 4 ओवर की खेल अब तक खत्म हो चुका है, 2 ओवर बाकी है, 12 गेंद की मुकाबला यहां पर बाकी है। तो यहां पर एक्स्ट्रा के 7 ओवर की शुरुआत। ಹಲೋ 12ನೇ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು. 1 ನಿಮಿಷ ತೀರ್ಪುಗಾರರೇ, ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ 12ನೇ ಆಟಗಾರರನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಹತ್ತ ಕಳಿಸಿಕೊಡಬೇಕು. ಇದು ವಿನಂತಿ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಅಗತ್ಯ. ಶಾಜಿಲ್ ओके, तब 12ನೇ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಿ, ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರೇ. शाजिल अपनी पहली गेंद वाइड के साथ शुरुआत किए हैं शाजिल ने अपनी अगली गेंद लेकर तैयार रताई ने हाथ ओवर द विकेट हाफिज के लिए। हाफिज अब तक का खास प्रदर्शन नहीं दिए, इस बीच गेंद को लॉफ्ट किया, ड्राइव किया, वो लॉन्ग ऑफ की दिशा पर फील्डर तैनात है। 1 रन मिल चुका है। एक के बाद 2 दूसरी के लिए कोशिश जरूर किए थे वहां पर बल्लेबाज इरफान, लेकिन इनकार किया हाफिज ने, क्योंकि गेंद सीधा लॉन्ग ऑफ की फील्डर के हाथ पर गए थे। फील्डर ने तुरंत गेंद को उठाकर विकेट कीपर तक पहुंचा दिया, तो वहां पर एक ही रन प्राप्त करने का मौका था बल्लेबाज के पास। इसमें उछाल करके ले गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा पर और थोड़ा सा शॉट, फील्डर से थोड़ा सा शॉट, 1 कदम आगे गेंद टप्पा खाने के बाद फील्डर के हाथ पर गए थे और एक रन, सिर्फ 1 रन का इजाफा यहां पर 1 रन के साथ स्कोर पर कुल मिलाकर 25 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 25 ऑन द बोर्ड। आखिरी 10 गेंद यहां पर बाकी रह चुके हैं, आखिरी 10 गेंद यहां पर बाकी रह चुके हैं इस पहली इनिंग्स पर। कितना रन्स स्कोरबोर्ड पर जुड़ पाएगा इन दोनों बल्लेबाज देखना पड़ेगा। दोनों अब तक मैदान पर जम चुके हैं, नजरें जम चुके हैं, दोनों बल्लेबाज की नजरें जम चुके हैं, लेकिन हाफिज यहां पर स्ट्रगलिंग इनिंग्स चलते हुए हाफिज की। अब तक उन्होंने 7 गेंद सामना किया और अपने बल्ले से बनाया सिर्फ और सिर्फ 2 रन। शाजिल की अगली गेंद और क्लीन हिम अप। द स्ट्रगलिंग इनिंग्स हैव बीन कम टू एन एंड। इस दूसरे विकेट अब मैदान छोड़कर पवेलियन तक पहुंच चुके हैं। बेहतरीन गेंदबाजी की है शाजिल ने, गेंद जमीन से चिपकते हुए गेंदबाजी किए थे, शायद फेविकॉल चिपकाया था गेंद पर, गेंद ऊंचाई मिला नहीं बल्लेबाज को और गेंद ने ठप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ इन स्विंग लेते हुए बल्लेबाज को चकमा दिया, विकेट पर टकराया। यहां पर नए बल्लेबाज अशरफ के आगमन हो चुके हैं, वाइड करार दिया अंपायर ने, तो यहां पर गलती की वजह से 1 रन दौड़कर पूरे कर चुके हैं। नहीं,
रन आउट के लिए थर्ड अंपायर का मदद मांगे हैं। अपील जरूर आए हैं, कॉन्फिडेंशियल अपील आए थे वहां पर, अंपायर ने सर हिलाया था नॉट आउट के लिए, लेकिन तुरंत फील्डर्स ने यहां पर रिव्यू ले लिया। शायद थर्ड अंपायर की मदद मांगे हैं। थर्ड अंपायर अब परिशीलन करने के बाद इस रन की फैसला सुनाएगा। अगर आउट होगा तो इरफान की बारी समाप्त होगा, अगर आउट दिया जाएगा तो इरफान की बारी समाप्त हो जाएगा। जो इरफान खड़े हैं मैदान पर, उनके ऊपर उम्मीद जताकर बैठे हैं टीम ने, क्योंकि आरंभिक बल्लेबाज है, क्वालिटी बल्लेबाजी उनके पास है, तो उनके ऊपर ज्यादा उम्मीद रखे हैं। आखिरी डेथ ओवर इज कमिंग। ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದ ರಾಣಿ ಚಿಮ್ಮಿಕೆಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಎಕೆಸಿ ಕಲಾಯಿ, ಜೆಕೆಸಿ ಕಲಾಯಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಇತ್ತಣದ ಕಪ್ತಾನರನ್ನ ವೇದಿಕೆಯತ್ತ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। जेकेसी कलाई बनाम स्टार एमिरेट्स वाले मुकाबले के लिए दोनों टीम की कप्तान को माइक पॉइंट पर बुलाना चाह रहा हूं। स्टार एमिरेट्स ए इस टीम की कप्तान को माइक पॉइंट पर बुलाना चाह रहा हूं। ಎರಡು ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯತ್ತ ಬಂದು ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಕೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। नॉट आउट का इशारा आ चुके हैं यहां पर थर्ड अंपायर की तरफ से, तो 1+1 2 एक्स्ट्रा बोनस रन यहां पर जुड़ चुके हैं। एब्सोल्युटली क्राइम फ्रॉम द बॉलर एंड द फील्डर, बॉलर एंड द विकेट कीपर। इनफैक्ट वहां पर रन का मौका नहीं था, लेकिन थोड़ा सा गलती किए, थोड़ा सा ओवर थ्रो की वजह से एक रन एक्स्ट्रा के रूप पर दौड़कर पूरी की है बल्लेबाजियों ने। तो 27 ऑन द बोर्ड, 28 लीगल डिलीवरीज कंप्लीटेड, 28 गेंद खत्म हो चुके हैं, 27 रन बना चुके हैं। तो यहां पर इरफान स्ट्राइक पर आ चुके हैं, अगले गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट, लिक्सम से काफी बाहर थी गेंद, वाइड करार दिया अंपायर ने और एक एक्स्ट्रा। टाइम आउट का इशारा आ चुके हैं, तो एक फील्डर अंदर जाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं ये बल्लेबाजियों के लिए एक तोहफा है, थोड़ा सा गैप ज्यादा मिलेगा तो लॉन्ग ऑफ वाइड एक्स्ट्रा कवर के फील्डर को अंदर लाया गया। एक्स्ट्रा कवर से लेकर लॉन्ग ऑफ से लेकर शायद बैकवर्ड पॉइंट तक खाली पड़ा है बल्लेबाज के लिए। अगर उल्टा पलटकर खेलने का कोशिश किया तो यहां पर कामयाब मिल सकते हैं। बेहतरीन गेंद राइट इनटू द ब्लॉक होल, पैर पर टकराई गेंद, पैर पर टकराने के बाद सेकंड स्लिप तक का गेंद चल पड़े, तो वहां पर एक रन प्राप्त करने का मौका बल्लेबाज के पास। एक रन दौड़कर पूरे कर चुके हैं। एक रन के साथ स्कोर बोर्ड कुल मिलाकर 29 ऑन द बोर्ड फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। आखिरी गेंद, 5वीं ओवर की आखिरी गेंद लेकर शाजिल तैयार। अब तक 5 गेंद 7 रन 1 विकेट हासिल कर चुके हैं शाजिल। अपने आखिरी गेंद लेकर तैयार। फुल टॉस गेंद पे ड्राइव किया, गेंद को खूबसूरती के साथ कवर्स की दिशा पर गेंद सीमा रेखा पार करते हुए 6 रन, बाउंड्री, मच नीडेड बाउंड्री। मैंने कहा था वो एक फील्डर को अंदर लाने का फायदा बल्लेबाज जरूर उठाएगा। उल्टा पलट कर खेलना था, लेकिन उन्होंने ड्राइव किया गेंद को, फुल टॉस गेंद आए थे, वहां पर रूम बनाया और खूबसूरती के साथ कवर्स और एक्स्ट्रा कवर्स के बीच से गेंद को निकाला। गेंद तुरंत रॉकेट की जैसे चल पड़ी डीप कवर्स की दिशा पर 4 रनों के लिए। बेहतरीन कम बैक यहां पर बल्लेबाज अशरफ के द्वारा, बेहतरीन शुरुआत यहां पर अशरफ के द्वारा, पहली गेंद पर चौका बटोरते हुए 5वीं ओवर की समाप्त के बाद स्कोर बोर्ड कुल मिलाकर 33 रन 2 विकेट के नुकसान पर 5 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ। 33 ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 2 ಉತ್ತರಿಗಳ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ। फारिस आखिरी ओवर, डेथ ओवर की जिम्मेदारी अपनी कंधे पर उठाते हुए फारिस अब गेंदबाजी के लिए मैदान पर उतर चुके हैं। मैदान पर ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो चुके हैं। यहां पर 6 गेंद बचे हैं और 4 ही फील्डर आपको 30 गज के 11 के बाहर यानी डीप पर देखने को मिलेगा। एक स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ से लेकर बैकवर्ड पॉइंट तक खाली पड़ा है, तो बल्लेबाज यहां पर जरूर उस खाली जगह का फायदा उठाने का कोशिश करेगा। वाइड एक्स्ट्रा के रूप पर स्कोर बोर्ड शुरुआत हो चुके हैं। 34 ऑन द बोर्ड। गेंदबाजी का अगली गेंद
फारिस की अगली गेंद सामना करने के लिए तैयार पड़े हैं इरफान। बेहतरीन गेंदबाजी किए, इन स्विंगर इनटू द बैटर, ऑफ से काफी बाहर रखे थे, गेंद स्विंग होते हुए विकेट की तरफ चल पड़े। बल्लेबाज संपर्क नहीं कर पाया, ऊंचाई नहीं मिला गेंद पर, तो बल्लेबाज चकमा खाए। यहां पर डॉटेड डिलीवरी, कमबैक का फारिस के द्वारा एक्स्ट्रा के साथ शुरुआत किए थे, कमबैक किए। यहां पर आखिरी ओवर है तो डॉटेड डिलीवरी विल कॉस्ट यू, कम से कम रन बॉल तो खेलना पड़ेगा आपको एक अच्छी टारगेट यहां पर सजाने के लिए। 40 का टारगेट आपको सजा सकते हैं यहां पर। 34 ऑन द बोर्ड, 5 गेंद अभी भी बाकी है इस ओवर पर। इरफान आरंभिक बल्लेबाज, अब अगले गेंद ड्राइव किया, गेंद को खूबसूरती के साथ लॉन्ग ऑन की दिशा पर फील्डर खड़े हैं, पहले अटेम्प्ट पर गैदर नहीं कर पाए वहां पर, लेकिन बल्लेबाज दूसरे रन के लिए इनकार किया तो एक ही रन पर संतुष्ट होना पड़ा। 35 ऑन द बोर्ड फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। 4 गेंद इस ओवर पर बाकी रह चुके हैं। अशरफ अपनी पहली गेंद पर बाउंड्री लगाने के बाद अपनी अगली गेंद सामना करने के लिए तैयार। डेथ ओवर की जिम्मेदारी उठाते हुए फारिस अपनी अगली गेंद, तीसरी गेंद लेकर तैयार अशरफ के लिए। फारिस की अगली गेंद, बेहतरीन गेंद, इस पे पैर पर टकराई थी लेकिन रन चुराने का मौका नहीं था बल्लेबाज के पास। तो यहां पर डॉटेड डिलीवरी, बेहतरीन कमबैक। डेथ ओवर पर अगर आपको बल्लेबाज को चकमा दे सकते हैं तो आप बेहतरीन ओवर का बेहतरीन प्रदर्शन यहां पर देते हुए गेंदबाज फारिस। डेथ ओवर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाइल यू हैव 8 विकेट्स इन हैंड, यू विल एक्सपेक्ट मोर बिगेस इन द फाइनल ओवर, बट यहां पर फारिस ने बेहतरीन ओवर की प्रदर्शन किया है, बेहतरीन गेंदबाजी की है। इस बीच फिर से गेंद पैर पर टकराते हुए एक रन, इनफैक्ट लीडिंग एज होगा शायद। अगेन टाइम आउट का इशारा अंपायर की तरफ से, तो और एक फील्डर अंदर की तरफ आना पड़ेगा, लेकिन फायदा तभी होगा आप बल्ले के बीच पर गेंद को संपर्क करेगा। अब तक संपर्क नहीं कर पाए। 3-4 बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन किए हैं यहां पर फारिस ने। पहली वाइड के बाद, वो भी डेथ ओवर पर, आपके 8 विकेट हाथ पर है, आपके बल्लेबाज की नजरें जम चुके हैं, आरंभिक बल्लेबाज खड़े हैं, तब उन्होंने 3 लगातार डॉटेड डिलीवरीज किए। तो यहां पर डेफिनेटली इट विल बी कॉल्ड एज एन वाइड। लेग स्टंप से काफी बाहर थे गेंद, लाइन एंड लेंथ पर थोड़ा सा कंट्रोल खोया गेंदबाज। यहां पर गेंद हाथ से रिलीज होते ही लेग स्टंप के लाइन पकड़ा था और वहां से गेंद स्विंग लेते हुए लेग स्टंप से काफी बाहर चल पड़े थे। तो वहां पर वाइड का इशारा, एक बोनस रन यहां पर जुट चुके हैं स्कोरबोर्ड पर। स्कोरबोर्ड कुल मिलाकर 37 ऑन द बोर्ड फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। सॉरी सर, 2 more बॉल टू गो। आखिरी 2 गेंद बाकी रह चुके हैं इस इनिंग्स पर। इनिंग्स की आखिरी 2 गेंद, अगर गेम को पलटाना है खलील की तरह, पिछले मुकाबले पर पहली मुकाबले के आखिरी 2 गेंद पर छक्का और चौके के साथ 10 रन खलील ने, वो भी 8वें नंबर पे 9 नंबर पे बल्लेबाजी के लिए आए थे और 10 रन बनाकर मैच को पलटाया था अपनी टीम के लिए। यहां पर आरंभिक बल्लेबाज खड़े हैं, आखिरी 2 गेंद बचे हैं, आपके पास मौका भी है। 2 फील्डर अंदर की तरफ आ चुके हैं। खलाई ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। 3 विकेट गिर चुके हैं, 7 विकेट अपने हाथ पे हैं, 2 गेंद बाकी रह चुके हैं। स्कोरबोर्ड पर 37, which will be better score now, but you can convert into the much better score if you get some boundaries in the final 2 overs. आखिरी 2 गेंद पर अगर एक बाउंड्री आप लगा सकते हैं तो बेहतरीन स्कोर आपको स्कोरबोर्ड पर रजिस्टर कर सकते हैं। 37 so far। 5th गेंद, 5वीं गेंद लेकर गेंदबाज फारिस तैयार। इरफान खड़े हैं स्ट्राइकर एंड पर। अब तक 16 गेंद खेल चुके हैं, नजरें जम चुके हैं, 14 रन 14 रन इंडिविजुअली अपनी टीम के लिए बना चुके हैं। तो आखिरी 2 गेंद पर बड़ा प्रहार, यहां पर बड़ा प्रहार के प्रयास कर सकते हैं। स्क्वायर लेग से आप देख सकते हैं, स्क्वायर लेग से लॉन्ग ऑन तक आपके लिए खाली पड़ा है जगह, और लॉन्ग ऑन से लॉन्ग ऑफ के बीच एक बड़ा सा गैप आपको नजर आएगा। वाइड करार दिया अंपायर ने, एक्स्ट्रा। दिस विल बी एब्सोल्यूट क्राइम गेंदबाज की तरफ से, अपनी टीम के ऊपर करने वाली जुल्म कह सकते हैं वाइड को, यहां पर एक्स्ट्रा के रूप पर जुड़ चुके हैं। स्कोरबोर्ड कुल मिलाकर 38 ऑन द बोर्ड फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। 2 गेंद अभी भी बाकी रह चुके हैं। 3 फील्डर बाउंड्री लाइन पर, एक मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच, एक
लॉन्ग ऑन पर, एक वाइडिश लॉन्ग ऑफ पर, तो बाकी सारी जगह खाली पड़े हैं, लेकिन आपको यह करना है कि गेंद को बल्ले के बीचों बीच कनेक्ट करना है। आखिरी 2 गेंद अभी भी बाकी बचे हैं। 38 ऑन द बोर्ड फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। अगर आप 30 यार्ड सर्कल 30 गज की घेरे के अंदर देखें तो दीवार जैसा एक फील्ड सेट सजाया हुआ है, तो उसके बीचों बीच आप निकालना है गेंद को। यह भी एक बड़ा टास्क है। तो गेंद को मोड़ा स्क्वायर लेग की दिशा पर, वहां पर फील्डर खड़े थे, हो मिसफील्ड, एक के बाद 2 के लिए दौड़ पड़े। गलती, फील्डर की गलती। कहीं ना कहीं फील्डर ने खो बैठे थे वहां पर, नींद पे आए थे, क्योंकि रात की 12 बजने वाले हैं, तो फील्डर भी सोने लगे थे वहां पर। एक के बाद 2 रन दौड़कर बल्लेबाजियों ने पूरी कर चुके हैं। आखिरी गेंद बाकी। 40 ऑन द बोर्ड। 40 इज द प्रीवियस हाईएस्ट स्कोर इन द फर्स्ट मैच एंड नाउ इट्स 40 ऑन द बोर्ड। इरफान के लिए आखिरी गेंद, उछाल कर खेलना चाह रहा था, संपर्क नहीं कर पाया, विकेट कीपर ने मिस किया। यहां पर फायदा उठाते हुए 1 रन दौड़कर पूरे कर चुके हैं। दूसरी रन के लिए कोशिश, लेकिन अपनी जगह पर सुरक्षित पहुंच नहीं पाया, तो 1 ही रन पर संतुष्ट होना पड़ा। एक के बाद रन आउट होते हुए इरफान अब पवेलियन पर वापस अपने वैयक्तिक स्कोर गति पर 16 रन इरफान ने कर चुके हैं अपनी टीम के लिए। तो इनिंग्स की समाप्त हो चुके हैं। इनिंग्स की समाप्त के बाद स्कोर बोर्ड कुल मिलाकर 41 on the board and 42 is the target to win this match from remaining 6 overs, 36 deliveries। 36 गेंद आपके पास खड़े हैं। 36 गेंद के सामने आपको करना है 42 runs and it will be Majid Mallur, one of the sweetest and स्वीटेस्ट वॉइस विद स्टेट लैंग्वेज। मजीद मल्लूर को अब माइक पॉइंट पर स्वागत करना चाह रहा हूं। आ जाइए सर। ಸಿನಾನ್ ಪೆರ್ನೆಯವರೆಗೆ ಮರಳಿ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ 36 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಗಳಿಸಿದ್ದು 41 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. 42ರ ಗುರಿಯನ್ನ ಬೆನ್ನಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ದಂಡುಗಾರರಾಗಿ ಈ ಪರಿಸರದ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಮೈಲ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಮಲ್ಲೂರು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದೆ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ದೆಮ್ಮಲೆ ತಂಡ. ಸೇರಿರತಕ್ಕಂಥ ಜನಸ್ತೋಮಗಳು, ನಿಂತಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು, ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವಂತಹ ಸರ್ವ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಬಲ್ಲೆ. ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ. ಏಕಾಮುಖಿಯಾಗಿ ಪಂದ್ಯ ಸಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಈ ಮಲ್ಲೂರು ಪರಿಸರ ಕಂಡಂತೆ ಎರಡು ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸೆಣಸಾಟಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗ್ತಿದೆ ಮೈದಾನ. ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ದೆಮ್ಮಳ್ಳಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸ್ಮೈಲ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಮಲ್ಲೂರು ತಂಡ. ಆರಂಭಿಕನಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ಇರ್ಫಾನ್ ಏಕಾಂಗಿ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಮಾಡಿದಂತ ಇರ್ಫಾನ್ ತಾನು ಎದುರಿಸಿದ 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 17 ಓಟವನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಗಳಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಆಡಿದಂತ ಆಟಗಾರ. ಕಾರಣ ಕಾಲು ನೋವಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಆರಂಭಿಕನಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ದಮ್ಮಲೆ ತಂಡ 41 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. 42 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ಮೈಲ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಮಲ್ಲೂರು ತಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಈ ಪರಿಸರದ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂಡ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡುಗಾರರಾಗಿ ಅಂಕಣವನ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾನೆ. ನೌಫಲ್ ಜೊತೆಗೂಡುತ್ತಾ ನೂತನ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ನೌ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಎದ್ದಲ್ಲಿ ರಾಹಿದ್ ಆತ್ಮೀಯ ಸಮಿತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜಲೀಲ್ ಮಲ್ಲೂರು ಕೂಡ ಪಂದ್ಯದ ನಿರ್ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಮಲ್ಲೂರು ಪರಿಸರದ ಓರ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾಷೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಧ್ವನಿ ಜಲೀಲ್ ಮಲ್ಲೂರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಯಾಗುತ್ತಾ ನಾಳೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯ
ಆತ್ಮೀಯ ಸಮಿತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಲೀಂ ಮಾಮ ಕೂಡ ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ನಾಳೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪಡಂಗಡಿಯ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ 2 ತಂಡಗಳು NM ಮಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ KGF ಕೈಕಂಬ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಅದ್ಧೂರಿಯ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ 9:30ಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ 2 ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಬಯಸುತ್ತಾ ಮರಳಿ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. 36 ಚೆಂಡುಗಳು 42 ಓಟಗಳು. ಬಹುಶಃ ಪಂದ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಿದ್ರೆ 50-52 ಇದೆ. ಕಾರಣ 2 ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಕೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಂತಹ ತಂಡವಾಗಿತ್ತು. JKC ಕಳಾಯಿ ತಂಡ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಕೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಜೊತೆಯಾಗುತ್ತಾ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡ ಸ್ಟಾರ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಬದ್ರಿಯಾ ನಗರ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಸಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಶುಭ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸಮಿತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಉಬೈದುಬ್ಬಿ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ. ಜೊತೆಯಾಗುತ್ತಾ ಹಕೀಂ GA ಇವರು ಕೂಡ ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಶುಭ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಯಾಗುತ್ತಾ KFC ಕೃಷ್ಣಾಪುರದ ಇಮ್ರಾನ್ ಅಜ್ಜು ಅವಿಲ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಇವರು ಕೂಡ ಅಶು ನಜರ್ 9th ಬ್ಲಾಕ್. ಜೊತೆಯಾಗುತ್ತಾ ಅನೀಫ್ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವಾ ಇವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಸುವೈಲ್ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಶುಭ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರೆ. ಇಶಾಲ್ KFC ಕೃಷ್ಣಾಪುರ. ಜೊತೆಯಾಗುತ್ತಾ ಮಸೂದ್ ನೈಟ್ ಗೈಸ್ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ, ಶಂಶೀರ್ ಆಜಾದ್ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಶುಭ ಕಾಮನೆಗಳನ್ನು ತೀರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮಲ್ಲೂರು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಅದ್ಧೂರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟ ಇವತ್ತು ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ, ನಾಳೆ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ದಾಂಡುಗಾರರ ಸ್ವರ್ಗತಾನ ಮಲ್ಲೂರು ಪರಿಸರದ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡವಾಗಿದೆ ಸ್ಮೈಲ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಮಲ್ಲೂರು ತಂಡ. ನೌಫಲ್ ಓರ್ವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಆರಂಭಿಕನಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೌಫಲ್ ಬಾರಿಸುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ ಅನ್ಸಾರ್ ಉಲಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು 500 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನವನ್ನ ಘೋಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ನೇಲ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿದು ಮಾನವೀತು. ವಿಕೆಟುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪಿಗೆ ಕಾಯ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಇದು, ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ. ಕಿಂಚಿತ್ತು ಮೈದಾನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕದಲಬೇಡಿ, ಕಾರಣ ಕೋಣೆಯವರೆಗೂ ಚೆಂಡಿನವರೆಗೂ ಪಂದ್ಯ ಬರಬಹುದು. ಕಾರಣ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳು. ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೌಫಲ್ ಪರಿಸರದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದಾಳಿಗಾರ ನೌಫಲ್ ಓರ್ವ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಸ್ಮೈಲ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಮಲ್ಲೂರು ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ರೈಟ್ ಆಫ್ ರೌಂಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ನೆಲ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿದು, ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು ದಾಳಿದು, ನೇರ ಗುರಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಪಾಯವಿತ್ತು. ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕರು ಚುರುಕನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ವಿಕೆಟುಗಳ ಮಧ್ಯೆ 20 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆ ಆರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮಲ್ಲೂರು ತಂಡ 1ರಲ್ಲಿದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕರು ಇಂಥ ಚುರುಕನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಚುರುಕನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಬರಬಹುದು. ಇಂಥ ರೀತಿಯ ಚುರುಕಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ನಾನು ಕಂಡಿದ್ದು ಮಂಗಳೂರು ಪರಿಸರದ ಕೃಷ್ಣಾಪುರದ ಕಾಟಿಪ್ಪಳದ ನಜರ್ 9th ಬ್ಲಾಕ್ ತಂಡ. ಆ ತಂಡವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಚುರುಕೆಂದ್ರ ನಜರ್ 9th ಬ್ಲಾಕ್ ತಂಡ ಆ ಚುರುಕನ್ನ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದಾದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ದೆಮ್ಮಲ ತಂಡ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಸ್ಮೈಲ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಮಲ್ಲೂರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡು ಆಟವನ್ನು ಆಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೈಟ್ ರೌಂಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ನೆಲಮಟ್ಟದ ದಾಳಿಗಾರ ನೌಫಲ್ ಮಲ್ಲೂರು ಪರವಾಗಿ ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು ದಾಳಿ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಮೂಲಕ ಸೊಗಸಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮೆಚ್ಚಲೇಬೇಕು. ಧರ್ಮ ಕಾಸರಗೋಡು, ಜಲಾಲ್ KFC ಕೋಡಿಕಲ್, ಚೇತನ್ ಟಾರ್ಪೋಸ್ ಖಾನ, ಅಮಾನ್ ಹೊಸಂಗಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪೈಸು ಮಲ್ಲೂರು ಮೆಚ್ಚಲೇಬೇಕು. ಅಕ್ರಾಸ್ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಜೊತೆ ಆಗುತ್ತಾ KFC ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವಂತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕರು ಮಾಡಿದಂತ ಚುರುಕು. ಧರ್ಮ ಕಾಸರಗೋಡು, ಜಲಾಲ್ KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ಜೊತೆ ಆಗುತ್ತಾ ಚೇತನ್ ಟಾರ್ಪೋಸ್ ಖಾನ, ಇಲ್ಲಿ ಪೈಸು ಮಲ್ಲೂರು, ಅಮಾನ್ ಹೊಸಂಗಡಿ, ಚಿರತೆ ಮರಿಗಳು, ತೌಫೀಕ್ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಾಟಿಪ್ಪಳ್ಳ. ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಓವರಿನ 3ನೇ ಚೆಂಡು ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬರುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಪೈಸು ಸೊಗಸಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 2 ಬಂದಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ 4ನೇ ಚೆಂಡು ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೌಫಲ್ ಎದುರಿಸಿ ಆಡುವಂತ ಆಟಗಾರ. ನಿಯತ್ತಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ನೌಫಲ್ ತಿರುಗಿಸಿದ್ರು ದಂಡನ್ನ. ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು ಪ್ರಯತ್ನ. 20 ಓಟಗಳು. ನಿಜಾರ್ ಅವರೇ ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ಅನ್ನು ಕೈ ತೆಗೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಬಲ್ಲೆ, ನೌಫಲ್ ಎನ್ನುವ ದಾಂಡಿಗ ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ತಫಾ ಎನ್ನುವ ದಾಂಡಿಗೆ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡು ಆಡಿದ್ದಾದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಬಹುಬೇಗನೆ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ನಿಜಾರ್ ಸುಳ್ಳೆ ಜೊತೆಯಾಗಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೌಫಲ್ ಆರಂಭಿಕನಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ದಾಂಡಿಗ 20 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 3 ಬಂದಿದೆ. 3ಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೌಫಲ್, ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೌಫಲ್. ಪರಿಸರದಳು ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳು. ಸ್ಮೈಲ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಮಲ್ಲೂರು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ದಮ್ಮಲೆ ತಂಡ 5ನೇ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲದೆ ನೌಫಲ್ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೆಲಮಟ್ಟದ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಸೊಗಸಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. 20 ಓಟು ಸುಲಭದ ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ಮುಖೇನ ಬರುವುದಾದರೆ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ದಮ್ಮಲ ತಂಡ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡ್ರೆ ಲತೀಫ್ ದುಬಾಯಿಯಿಂದ, ನೂರುಲ್ಲಾ ಕತ್ತಾರ್ನಿಂದ, ಆರಿಸ್ ಕತ್ತಾರಿಂದ
30,000 ರೂಪಾಯಿಯ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಣೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ದೆಮ್ಮಲ ತಂಡದ ಆಟಗಾರ ನೋಡುವಂತಹ ಬಹುಮಾನಗಳು. ಸ್ಮೈಲ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಮಲ್ಲೂರು ತಂಡದ ದಾಂಡಿಗೆ ಬಾರಿಸುವಂತಹ ಸಿಕ್ಸರ್ ರವರಿಗೆ ಅನ್ಸಾರ್ ಉಳಾಯಿಬಿಟ್ಟು 500 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನವನ್ನ ಘೋಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭಿಕ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ನಿಭಾಯಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮಲ್ಲೂರು ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಿದೆ, ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಂತ ಊರು ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇನಾಯತ್ ಅಲಿ ಬೆಮಾನಿ ಬಳಿಕ ಟ್ರೋಫಿ ಇಂದು ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಾಳೆ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ನೌಫಲ್ ನೆಲ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ, ಸೊಗಸಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ. ಇಮ್ರಾನ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕ ಚೆಂಡನ್ನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಂತಹ ಓವರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 1. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 4-0 ಎನ್ನುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಸಮಯ ರಾತ್ರಿ 12:24 ಆಗಿದೆ. ಕ್ರಿಕ್ಲೈನ್ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನ ನೀಡ್ತದೆ. ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಕಡೆ ನೋಡಿ, ಆ ಮಕ್ಕಳು ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ದೆಮ್ಮೆಳೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಪಂದ್ಯವನ್ನ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪೈಸು ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ರೌಂಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ತನ್ನ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೌಫಲ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ ಅವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟಗಾರ. ನೌಫಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ನೆಲ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ. ಇದು ಕಿಂಚಿತ್ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಗಾಗಿ ದೆಮ್ಮಳೆ ಕಾಯುತ್ತಿತ್ತು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕಾಗಿ ಮಲ್ಲೂರು ಕಾಯುತ್ತಿತ್ತು. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆ ನೌಫಲ್ ಮೇಲಿದೆ. ಕಾಟಿಪ್ಪಳ್ಳದ ಮೈದಾನ, 20 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯ, 60 ಓಟ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಗಿ ಬೇಕಿತ್ತು. 5 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿದಂತ ಸ್ಮೈಲ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡದ ಮಲ್ಲೂರು ನೌಫಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜಾರ್ ಮುಂದುವರಿಸಲೇಬೇಕಾದಂತಹ ಪಂದ್ಯವಿದು. ನೌಫಲ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮೈಲ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಮಲ್ಲೂರು ತಂಡ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಸ್ಮೈಲ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುವರೆ ನಗದು ಕುಡಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳುವರೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾಗಿದೆ. ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ತಂಡ NM ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರಿನ ಸಮವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಧರಿಸುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ತಂಡವು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಸವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿನ ದಾಳಿಗಾರ ತನ್ನ ಲಯಬದ್ಧ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದಾದರೆ ನೌಫಲ್ ಅವರ ಕಡೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಫೈಸು ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ, ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ದೆಮ್ಮಲೆ ಸೊಗಸಾದ ರೀತಿಯ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕಿಕ್ಕಿರಿಸಿದು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಜನಸಾಗರ. ಇನಾಯತ್ ಅಲಿ ಟ್ರೋಫಿ 2026 ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಚರಿತ್ರೆಯ ಪುಟದಲ್ಲಿ, ಚರಿತ್ರೆಯ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ, ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಡಬಹುದಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ವಾಟ್ ಅ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಗೇಮ್, ವಾಟ್ ಅ ಗೇಮ್ ಇನ್ ದ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ವಿ ಆರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಸೊಗಸಾದ ರೀತಿಯ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಸತತವಾದ ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡಿನೊಂದಿಗೆ ಫೈಸು ಎಂಬ ದಾಳಿಗಾರ ನೌಫಲ್ ಅವರ ಕಡೆಗೆ ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 2ರ 3ನೆಯ ಚೆಂಡನ್ನ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ 5 ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೌಫಲ್ 2 ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡಿನ ಬಳಿಕ ಮರಳಿ ಬಂದರು. ದಾಂಡಿಗರು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಅಸ್ತ್ರ ಅದು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೊಟೇಟ್. 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ 4ನೆಯ ಚೆಂಡು. ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕರು ಮಾಡುವಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲನೆಯಲ್ಲಿನ ಆ ಬಿಗಿ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಅನ್ನು ನೋಡುವಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಬಲಾಢ್ಯ ದಾಂಡಿಗರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ದಂಡುಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಹಿಚ್ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕನ ಭದ್ರ ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ದೆಮ್ಮಲೆ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ವಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 6 ಫಾರ್ ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 1 ವಿಕೆಟ್. 26 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 36 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಮಜೀದ್ ಅವರೇ.
ಎಸ್, ಮರಳಿ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸುವಾಗ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ವೀಕ್ಷಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಅಲ್ತಾಫ್ ದೆಮ್ಮಲೆ, ಅಶ್ರಫ್ ಬದ್ರಿಯಾ ನಗರ, ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಭುಲ್ಲಂಕಿನಿ ಜೊತೆಯಾಗುತ್ತಾ ಜಬ್ಬಾರ್ ಮಲ್ಲೂರು ಜೊತೆಯಾಗುತ್ತಾ ನೌಫಲ್ ಆಯೋಜಕರು, ಇನ್ನೋರ್ವ ನೌಫಲ್ NM ಈ ಪಂದ್ಯದ ಆಯೋಜಕರು, ರಫೀಕ್ MH ಪಂದ್ಯವನ್ನ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ನನ್ನ ತಂದೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯದ ವೀಕ್ಷಣೆ ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೂಡ ಬಯಸುತ್ತಾ ಮರಳಿ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ನೂತನ ದಾಂಡಿಗನ ಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಭಾಗಕ್ಕೆ ನೂತನ ದಾಂಡಿಗನಾಗಿ ಜುಲ್ಕಿ ಅವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಸ್ಮೈಲ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಮಲ್ಲೂರು ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ 26 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 36 ಓಟ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ರೌಂಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪೈಸು ಓರ್ವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದಾಳಿಗಾರ. ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ದೆಮ್ಮಲೆ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಆಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರು. ಸೋಗಾಸಾಗಿತ್ತು ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ. ವಿಕೆಟುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಓಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚೆಂಡುಗೂ ಕೂಡ ನಿಜಾರ್ ಅವರೇ ಒಂದಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾದಾಗ ಒಂದಾಗುತ್ತಾರೆ. ಒಂದಾಗಲೇಬೇಕು ಕಾರಣ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಗೆಲ್ಲಬೇಕಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ನಿಜಾರ್ ಅವರೇ. ಯಾವ ರೀತಿ ಪಂದ್ಯ ಸಾಗಬಹುದು? ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡು ಬಂದಾಗ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ, ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡು ಬಂದಾಗ ಒಂದಾಗಿ ಸಮಾಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ವೈಡ್ ಬಂದಾಗ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಆತನನ್ನು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ದೆಮ್ಮಲೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ತಂಡ ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ ಸಾಗುವುದಾದರೆ ಸ್ಮೈಲ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಮಲ್ಲೂರು ತಂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಗುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿನ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾದ ರೀತಿಯ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ, ಇದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲನೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಘಂಟಾಘೋಷಗಳು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ಇದೆ ದೆಮ್ಮಲೆ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೀರ ಮಜೀದ್ ಅವರೇ, ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆಗಿರಲಿಕ್ಕೆಂದು. ಆದರೆ ಇಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪಂದ್ಯ ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್, ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಂತ 2 ಓವರ್ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 6. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ. ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ, 2 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 6ಕ್ಕೆ 1 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಉಳಿದಂತಹ 24 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 36 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶರು ದೆಮ್ಮಳೆ ಅವರಿಂದ ಘೋಷಣೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಕೆಟ್ಗೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಚ್ಚು ಮಲ್ಲೂರು ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆ ಆಗುತ್ತಾ 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು 6ಕ್ಕೆ 1 ಎನ್ನುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಈಗ ನಿಜಾರ್ ಅವರೇ ಪಂದ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ 60% ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ದೆಮ್ಮಲೆ ತಂಡ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಬಲ್ಲೆ, 24 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 36 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸ್ಮೈಲ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಭರವಸೆಇದೆ. ನೌಫಲ್ ಆಡುವ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಆಟಕ್ಕೆ ಮೊರೆಯನ್ನಿಟ್ಟಿದ್ರು. ವಿಕೆಟುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ನ ವೈಫಲ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ 20 ಓಟಗಳು ಬರುವುದಾದರೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಬಂದಿದೆ 7 ಬಂದಿದೆ. ಎಸ್, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ದೆಮ್ಮಲೆ. 60-40 ಎಂಬ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೀರಾ. ಆದರೆ ಒಂದಂತೂ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ, ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ 1% ಈಸ್ ಇನಫ್ ಟು ವಿನ್ ದ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಮಾತನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಸೋತು ಸುಣ್ಣವಾಗಿದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತ ಮಾತಾಗಿತ್ತು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ 1% ಸಾಕು ಆ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳಲು. ಪ್ಲೇ ಆಫ್ಗೆ ಲಗ್ಗಿಟ್ಟು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿತು RCB ತಂಡ ಆ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಮಹಿಳೆಯರ ಆ ಒಂದು ತಂಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನೀಡಿತು. ಆ ವರ್ಷದ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ RCB ವುಮೆನ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಆ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಈ ಬಾರಿ ಕಮರಿ ಬೀಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದೆ. ಬಂದಿದ್ದೀರ ದೆಮ್ಮಲೆಯಿಂದ ಆಡುತ್ತಿದ್ದೀರ ಮಲ್ಲೂರಿನಲ್ಲಿ ಇದೇ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ. ಈ ಮಲ್ಲೂರಿನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕೆಂಬ ಪಣವನ್ನು ತೊಟ್ಟು ಪ್ರಸ್ತುತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮಲ್ಲೂರಿನ ಸ್ಮೈಲಿಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡ ಆ ಪರಿಸರದ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಮೈಲ್ ಆಗಿಸುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿನ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವರು. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 8 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿ 2 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ.
22 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 34 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನನಗಂತೂ ಬಹಳಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಸ್ಮೈಲ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಮಲ್ಲೂರು ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ. ರಿಯಾಜ್ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಇನ್ನು ರಿಯಾಜ್ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ರಿಯಾಜ್ ಅವರ ಜೊತೆಗೂಡಿದ ನೌಫಲ್ ಇದೇ ರೀತಿ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿ ಬಂದುಕೊಂಡು ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿಲ್ಲತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರ ನೌಫಲ್ ನಿಜಾರ್ ಅವರು ಇಂದು ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೂತನ ದಾಂಡಿಗನಾಗಿ ಅಂಕಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಜಿಲ್ ರವರ ಗಮನ ಬಾಗ್ತದೆ. ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಆಟ, ಜಾಣ್ಮೆಯ ಆಟವಿದ್ದು, ಜವಾಬ್ದಾರಿತ ಆಟ. ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡು ಓಡುವಾಗ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 9 ಬಂದಿದೆ. 9ಕ್ಕೆ 2 ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ. 21 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 33 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 24ರ ಮುಂದೆ 36 ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆರಂಭಿಕ 3 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ 3 ಅಂಕವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 9 ಕಾಣ ಸಿಗುವುದಾದರೆ 9.43 ರಂತೆ ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳಲು. ಇಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಬೀಳಿ ನೇರ ಗುರಿ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು. ನೌಫಲನನ್ನ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಗಟ್ಟಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಮೈದಾನದ ಒಳಗಿನ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಮಜೀದ್ ಅವರೇ. ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಸೋತಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆತನ ವಿಕೆಟ್ ಕಳಕೊಂಡಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಆ ದೆಮ್ಮಲೆ ಪರಿಸರದ ಆ ಆಟಗಾರರ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲನೆ, ಈ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕೆಂಬ ಪಣವನ್ನು ತೊಟ್ಟು ಈ ಸಲ ಕಪ್ ನಮ್ದೆ. 20 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 32 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 3ನೇ ಓವರ್ ಕೈಗೆದ್ದುಕೊಂಡಂತಹ ದಾಳಿಗಾರ ನೌಫಲ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆದ್ದುಕೊಂಡಾಗ ಎದುರಿಸಿ ಆಡುವಂತ ಆಟಗಾರ ಮಲ್ಲೂರು ಪರಿಸರದವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟಗಾರ ನೌಫಲ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ ಮರಳಿ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಬಂದಿದ್ದಾದರೆ ಸ್ಮೈಲ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ವಾಪಸಾತಿಯನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ರೌಂಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಓವರಿನ 5ನೇ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಮಲ್ಲೂರು ಪರಿಸರದ ನೌಫಲ್, ದೆಮ್ಮಳೆಯ ನೌಫಲ್. ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ. ವಿಕೆಟುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೈಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಬರುವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚೆಂಡುಗಳು ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ಗಳು ಬೈಸ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಬಿಡುಕೊಡುವಾಗ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಬಂದಿದೆ 11ಕ್ಕೆ 2 ಎನ್ನುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 19 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 31 ಓಟ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೋಲಲ್ಲ, ಸೋಲಿಗೆ ತಯಾರಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ, ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಮಲ್ಲೂರು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಚಿರತೆ ಮರಿಗಳಂತ ಆಡುವಂತ 2 ತಂಡಗಳು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಬಹುದೇ? ಸ್ಮೈಲ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಸ್ಮೈಲ್ ಕೊಡಬಹುದೇ? ನಿಜಾರ್ ರವರೇ, ಇಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 19 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 31 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 3ನೇ ಓವರಿನ ಕೋಣೆಯ ಚೆಂಡು ದಂಡಿಸಿದ್ರು 1 ಗಳಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಗಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ 3ನೇ ಓವರ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಮಾಪ್ತಿಗೊಂಡಿದೆ. ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ 12 ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 6 ಓಟದ ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ 2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 6 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು. 3ನೇ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 12 ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 18 ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಮಜೀದ್ ಅವರೇ, 30 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಅರ್ಥಾತ್ ಪ್ರತಿ ಓವರಿಗೆ 10 ರಂತೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆಗಿದೆ ತಡರಾತ್ರಿ, ಆದರೆ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿದ್ರಾದೇವಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದಾಗ್ತಾ ಇರುವುದು ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಮಲ್ಲೂರಿನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಅಮರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವಂತಹ ಇನಾಯತ್ ಅಲಿ ಟ್ರೋಫಿ 2026 ಬಹಳಷ್ಟು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ನಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾಳೆಯ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಿರಿಸಿ ಈ ದಿನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಆ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನ ಕಣ್ಗಾಣಲು ಬಂದಂತಹ ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ, ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಬಯಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ 18 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 30 ഓട്ടದ അവശ്യകത ಇದೆ. രണ്ടാം മത്സരത്തിന്റെ രണ്ടാം ഇന്നിംഗ്സിലേക്ക് കടക്കുന്നു. ആദ്യത്തെ 3 ഓവർ പിന്നിട്ടപ്പോൾ സ്കോർ നില സൂചിപ്പിക്കുന്നത് 12 എന്നാണെങ്കിൽ 30 റൺ വേണം. 18 പന്തുകൾക്ക് പിന്നാലെ കാത്തിരുന്ന് കാണാം ആരായിരിക്കും മത്സരത്തിന്റെ വിജയശാലി എന്ന്. ഇടകരങ്ങൾ ഇടനെഞ്ചിലേക്ക് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പറയുക, ഞാനായിരിക്കും ഈ മത്സരത്തിന്റെ ചാമ്പ്യൻസ്. ഈ മത്സരത്തിൽ വിജയം കരസ്ഥമാക്കി ചാമ്പ്യൻ എന്ന വിളിപ്പേരിന് അർഹരാകുമെന്ന ഒരൊറ്റ ധ്യേയവാക്യത്തിലൂടെ ഇവിടെ കളിക്കണം. 18 പന്തിൽ 30 വേണം. ആദ്യത്തെ പന്തിൽ നേടിയത് 1 റണ്ണാണെങ്കിൽ നൗഫൽ തന്റെ ഇടവും കലിപ്പുമുള്ള താരമാണ്. പടക്കൂട്ടൻ സിക്സറുമായി ടീമിന് വലിയ രീതിയിലുള്ള പിന്തുണ നൽകാവുന്ന താരമാണ് മിസ്റ്റർ നൗഫൽ. ನಿಜಾಮ್ ಮಲ್ಲೂರು ಅವರಿಂದ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಕೇಳಿ ಬರ್ತದೆ. ಸ್ಮೈಲ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಮಲ್ಲೂರು ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಾರಿಸುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನ.
ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಸ್ಮೈಲ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಮಲ್ಲೂರು ತಂಡ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಜಾಮ್ ಮಲ್ಲೂರು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಿಂದ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನವನ್ನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಅವರು ಸೌದಿ ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯರಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಲ್ಲೂರಲ್ಲಿದೆ. ಕಾರಣ ಮಲ್ಲೂರಿನ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳು. ಉಳಿದಂತಹ 17 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 28 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಬೋಬರ್ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದಾಳಿ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ, ಉರಿ ಚೆಂಡುವಿನ ದಾಳಿದು ಎಸೆತಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಓಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವಾಗ ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಬರುವಾಗ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 15ಕ್ಕೆ 2 ಎನ್ನುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 16 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 27 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮರಳಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಹಿಡಿಯಬೇಕಿದ್ರೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬೌಂಡರಿಗಳು ಬರಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಸ್ಮೈಲ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಮಲ್ಲೂರು ತಂಡ. ಹೆಸರೇ ತಿಳಿಸುವಂತೆ ನಗುಮುಖದ ಮುಖಭಾವದೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಾಗಬಹುದೇ ಟೀಮ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಮಲ್ಲೂರು ತಂಡ. ವೈಡ್ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕೊಡಮಾಡುವಂತ ಉಡುಗೊರೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿನ ಅಂಕಗಳು ಖಾತೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಒಟ್ಟಾಗಿ 15 ಕಾಣಸಿಗುವುದಾದರೆ 15 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 27 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 12 ಅಂಕಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಆ 12 ಅಂಕಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನ 2 ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳೊಂದಿಗೆ ಸರಿದೂಗಿಸಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಅಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. 14 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಮಜೀದ್ ಅವರೇ. 25 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವನ್ನ ಸಾಧಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ದಮ್ಮಲೆ ತಂಡ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬರಿನ 5ನೇ ಚೆಂಡು ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಬೋಬರ್ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನ ಬಗ್ಗೆ ಸಫ್ವಾನ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ, ಎಸೆತಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ರಿಯಾಜ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ 2ನೇ ಓಟಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಳಿಬಿಳಿಗಳು ರಿಜ್ವಾನ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರ ಸಫ್ವಾನ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ರನ್ಔಟ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ 2 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 19, 13 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 23 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೈದಾನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಬಲ್ಲೆ, ಪಿಚ್ಚರ್ ಅಬಿಬಿ ಬಾಕಿಯೇ. ಪಂದ್ಯ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿಲ್ಲ ನಿಜಾರ್ ಅವರೇ. ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ 4ನೇ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇರುವಂತೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 19 ಕಾಣಸಿಗುವುದಾದರೆ 2 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ನೆಲಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಂತೆ ಭಾಸವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಜೀದ್ ಮಲ್ಲೂರು ಅವರೇ. ಕಾರಣ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹೇಳು ಮಾತು, ಇದು ನಾಕ್ಔಟ್ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಇಲ್ಲಿ 2 ತಂಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಂಡಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯಾಟ, ಇದು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಂತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಆ ಒಂದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮಾತನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಮಜೀದ್ ಅವರೇ. 4 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 4ರ ಮುಕ್ತಾಯ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 20. ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಂಡ್ 1 ಬಾಲ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್. ನೋಡಿ ಮಜೀದ್ ಅವರ ಮಾತನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತಪ್ಪು ಸಹಜ, ತಿದ್ದಿ ನಡುವೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮಜೀದ್ ಅವರೇ? ಒಂದು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 4ನೇ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಲು ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 20 ಬಂದಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಬೋಬರ್ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಾಜಿಲ್ ದಬರ ಕಡೆಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ಏನೇ ಬಿಟ್ಟು ತನ್ನದಾದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ನೆಲಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ. ಇದು ಊರಿ ಚೆಂಡುವಿನ ದಾಳಿ, ಇದು ನೆಲಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ, ಬೆಚ್ಚಲೇಬೇಕಾದಂತ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ. ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಂತಹ ಓವರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 4. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 20. ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. 20 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 20 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. 1942 ಶ್ರಮಿಸಿ. 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 22 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹನ್ನೆರಡು ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 22 ಬೇಕಾಗಿದೆ. 1942
ಕಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಳವಳಿ ಆಗಸ್ಟ್ 8 ಕಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ತನ್ನ ಅನುಯಾಯಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದಂತಹ ಮಾತು, ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಡಿ, ಡೂ ಆರ್ ಡೈ, കളിക്കുക ജയിക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ ಮರಿ ಚಡಂಗುಗ, ಗೆದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸ್ಮೈಲ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಮಲ್ಲೂರು ನಗುವನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು, ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಬಹುದು. ನಿಜಾರ್ ರವರೇ, ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಬಹುದೇ, ಸ್ಮೈಲ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಮಾಡಬಹುದೇ. 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 22 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವಾಗ ಪ್ರತಿ ಓವರ್ ನಲ್ಲಿ 11 ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೀವು ಹೇಳುವಂತ ದಾಂಡಿಗ ನೌಫಲ್ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಬಾಕಿ, ಡೇಂಜರಸ್ ದಾಂಡಿಗ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ರಿಯಾಜ್ ರವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನು ಕೂಡ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಇಮ್ರಾನ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋ ಬಾಲ್ ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಪು ಹೊರ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ದೋಷಪೂರಿತ ಚೆಂಡು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದಿನದ್ದು ಅದು ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಚೆಂಡು. ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ನೋ ಬಾಲ್ ಆದ ಬಳಿಕ ಮುಂದಿನದ್ದು ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಚೆಂಡು. 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 21 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಫ್ರೀ ಟು ಹಿಟ್ and it's the first delivery of the 5th over. ಇಮ್ರಾನ್ ಅವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಸತತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಆ ವೈಟ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಸ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿನ ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ധൈര്യം ചോർന്നു പോയോ, പ്രഷർ കൂടുന്നുണ്ടോ, മറ്റൊരു വശത്തുള്ള കോൺഫിഡൻസ് ചോർന്നു പോയോ എന്ന ഒരൊറ്റ ചോദ്യമാണ്. നോ ബോളിന് പിറകെ മറ്റൊരു 2 തുടരെ വൈഡ് വരുമ്പോൾ അപാകത സംഭവിക്കുന്നു. ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു, എല്ലാ പ്ലെയേഴ്സ്മാർ ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ കാണികൾ ദയവ് ചെയ്ത് ഗേറ്റിന്റെ പിൻവശത്തിൽ നിൽക്കണമെന്ന് അഭ್ಯರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳುന്നു. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದಯವಿಟ್ಟು ಗೇಟಿನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ 2 ವೈಟ್ 1 ನೋ ಬಾಲ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಎಸ್, ಕಟ್ಟೆಯವರು ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಸೋತುಕೊಟ್ಟು ಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ವೀಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ. ಮುಂದೆ ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ಮೈದಾನಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಬರಬೇಕು. ಮುಂದೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟವನ್ನು ನೋಡಿದಂತ ಕಟ್ಟೆಗೈಸ್ ತಂಡ ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು. ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ್ಕಿಲ್ಲದ ಕಡೆಗೆ ನಿಜಾರ್ ರವರೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡು ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ಆಡಿದ್ದಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಮೈಲ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಮಲ್ಲೂರು ತಂಡವನ್ನು ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ತಂಡಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಸಿಕ್ಸರ್ ನೊಂದಿಗೆ ಹನ್ನೊಂದು ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 13 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಗೇಟಿನ ಹಿಂಭಾಗ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಮಲ್ಲೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೌಫಲ್ ರವರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ ಅನ್ಸಾರ್ ಉಲಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು 1,000 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಸೊಗಸಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ. ವಾಯ್ಸು ಚೆಂಡಿನಿಂದ ಒಂಟಿ ಸುಲಭ 1ರ ಬಳಿಕ 2 ಓಟಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ 2 ಓಟಗಳು ಕೂಡ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಚುರುಕನ್ನ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದಂತಹ ಸಮಯ. ಮರಳಿ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಸ್ಮೈಲ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಮಲ್ಲೂರು ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಜಮಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 31 ಬಂದಿದೆ. 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಇಮ್ರಾನ್ ತಂಡದ ಮೇಲೆ ಈ ಭರವಸೆಯನ್ನು ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದಂತಹ ಸಮಯವಿದು. ಇಮ್ರಾನ್ ಎಸೆಯುವಂತ 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಸತತವಾಗಿ 3 ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡು ಆಗಿದ್ದಾದಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ತಂಡ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಇದೇ ಆಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಮೈಲ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಮಲ್ಲೂರು ತಂಡ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡುಗಳು. ಚುಕ್ಕಿಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು ನೌಫಲ್ ರವರ ವಿಕೆಟ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಗೆಲುವಿನ ಹಾದಿ ಅಂತೂ ಸುಗಮವಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ ಲೆಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ. ಇಮ್ರಾನ್ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದಾದಲ್ಲಿ ನಜೀರ್ ಹುದ್ದೆಬೆಟ್ಟು ಅವರಿಂದ 500 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿದೆ. ಪಂದ್ಯ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಗತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ 50-52 ಸ್ಮೈಲ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಮಲ್ಲೂರು ಹಾಗೂ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ದಮ್ಮಲ ತಂಡ ಸೊಗಸಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ವಿಕೆಟುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಒಂಟಿ ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಬಂದಿದೆ 30 ಬೇಕಾಗಿದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ. 8 ಚೆಂಡು 9 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ನೌಫಲ್ ರವರು ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ರು. 2 ಓಟವನ್ನು ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ
ಇಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಹದಿಹರೆಯ ಪ್ರಾಯದ ಶಾಸಿಲ್ ರವರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಆತನ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ಆತನ ಜೊತೆಗಾರಿಕೆ, ಆತನ ಓಡಾಟ, ಆತ ನೀಡುವಂತಹ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಮಜೀದ್ ಅವರೇ, ಚಪ್ಪಾಲೆಯನ್ನ ಕೊಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಸಾಜಿಲ್ ರವರಿಗೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮೆಚ್ಚಲೇಬೇಕಾದಂತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್. ನೌಪಾಲ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ಜೊತೆ ಆಟವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಸಾಜಿಲ್ ಆಡುವ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಓವರಿನ ಕೋಣೆಯ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಇಮ್ರಾನ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಒಂಟಿ ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಂತಹ ಓವರ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ 35. ಬೇಕಾಗಿದೆ 6 ಚೆಂಡುಗಳು, 7 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಡ್ಡೂರಿನ ಮೈದಾನ 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 3 ಓಟ. ನಿಜಾರ್ ಅವರೇ, ಬೆಂಗರೆಯ ಮೈದಾನ ಕ್ಲಾಸ್ ಚೊಕ್ಕಬೆಟ್ಟು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆಡಿದ್ದು ಕೀರ್ತಿ ಉಳ್ಳಾಲ್ ತಂಡ. ಆ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಮರು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಬಹುದು ಈ ಮೈದಾನ. 6 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ, 7 ಬೇಕಾಗಿದೆ. KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಜರ್ 9th ಬ್ಲಾಕ್ ತಂಡ ಆಡಿದಂತಹ ಪಂದ್ಯ, ಅಡ್ಡೂರು ಬುಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ KFC ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಆಡಿದಂತಹ ಪಂದ್ಯ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚೆಂಡುಗಳು ನಿನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ಕಂಬಲಬೆಟ್ಟು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊರ್ವರು ಕೇಳಿದ್ದು ರಶೀದ್ ಬಾಬನಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಆಡುತ್ತಿಲ್ಲ. 7 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿದಂತ ರಶೀದ್ ಬಾಬಾ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಆಡಿದಂತ ಆಟಕ್ಕೆ ಇಡೀ ವಿಟ್ಲಾದ ಜನರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆದ್ದಂತ ಆಟ. ಆ ಪಂದ್ಯ ರೀತಿ ನೌಫಲ್ ಆಡಬಹುದೇ? ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದ್ರೆ 6 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ನಿಜಾರ್ ಅವರೇ, 7 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಮಯ 12:48. ಮಲ್ಲೂರಿನಲ್ಲಿ ಯುವಕರು ಮಲಗಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಈ ತಂಡ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ. ನಾಳೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ NM ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ KGF ತಂಡ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಗಬಹುದು ನಿಜಾರ್? ಸಮಯ 12:48. ಒಂದರ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ 1 ಗಂಟೆ ಆಗುವಾಗ ಒಂದು ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಗುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ನಕ್ಕು ಇಲ್ಲಿ ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸುತ್ತಾರೆ. 6 ಚೆಂಡು 7 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ತಂಡ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಬಹುದೇ? ಸ್ಮೈಲ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮೈಲ್ ಅನ್ನು ಮಾಡುವರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಮಲ್ಲೂರಿನ ಭಾಗದಿಂದ ಓರ್ವ ಆಟಗಾರ ಮಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಅಜರ್ ಮಲ್ಲೂರು. ಇಲ್ಲಿ ಶಾಜಿಲನನ್ನ ಎತ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಮಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಡುವಂತ ಅವಕಾಶ ಈತನಿಗೆ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಬೇಕು ಶಾಜಿಲ್ ಅವರಿಗೆ. ಕಾರಣ ಮೈದಾನವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಮನೆಯತ್ತ ಹೋಗುವಾಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ದಮ್ಮಲೆ ತಂಡ ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಎಲ್ಲಿ ಎಡವಿದ್ದೀರಾ, ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನಿಮ್ಮೂರಿನ ಜನ ಕಾಯ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಬಹುದೇ? ಪಂದ್ಯ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನ ಪಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. 8 ಚೆಂಡುಗಳು 3 ಓಟ. ವೀಕ್ಷಕನ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಇದ್ದೆ. ಆಸಿ ಪಡ್ಡೂರು ಕೈಕಾಲುಗಳನ್ನು ತೊಳೆದುಕೊಂಡು ನಾಣಿಸಬೇಕಾಗಿ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರು. ಆದರೆ ಆ ಪಂದ್ಯ ಪವಾಡ ದೃಶ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಪಂದ್ಯ ಸಮಬಲದಲ್ಲಿ ಆಸಿ ಪಡ್ಡೂರು ತಂಡ ಸೋಲನ್ನು ಅಂಡಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಪೀಸ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಇದು. ಎಸ್, ವೈಡ್ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತ ತೀರ್ಪು ವೈಡ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿನ ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಯಾವುದು ಕೂಡ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಕೊನೆಯ 5 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 3 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 2022 ಕುಮ್ರಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬಂದ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ PD ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಸರುವಾಸಿ ಆಗ್ತಾರೆ. 5-3 ಅಂಜಿಲ್ ಮೂನ್ 5 to go 3 to get. 5 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 3 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಆರು ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 7 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. 5 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ, 3 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಇರುವರು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್. ಮಾತನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಗಲಿಬಿಲಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೌಫಲ್ ಅವರು ಎಡವಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯದೆ ಆತನ ಕಡೆಗೆ ತೆರಳಿ ಕ್ಷೇಮ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗುತ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ದೆಮ್ಮಲೆ ತಂಡದ ಸರ್ವಾಟಗಾರರಿಗೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ತಟ್ಟಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಇದು ನಮ್ಮೂರು. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆಡುವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಎದುರಾಳಿಗಳು. ಆಟಗಾರ ಬಿದ್ದಾಗ ತಕ್ಷಣ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು. ಮಲ್ಲೂರು ಸೌಹಾರ್ದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದಂತವರು. ಇದು ಮಲ್ಲೂರು. ಕೋಣೆಯ ಉಳಿದಂತಹ ಬೇಕಾಗಿದೆ 4 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶಾಜಿಲ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಬೇಕು. ಮಾತನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 2022 ಕುಂಬ್ರಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರುವಂತಹ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ದೀಕ್ಷಿತ್ PD ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು. ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್, ಸಾಯಿನಮನ ಕಾಸರಗೋಡು, ಕುಂಜತ್ ಪೈಲ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಆಡುವಂತ ಆಟಗಾರ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಈತನಿಗೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಡುವಂತ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಎಂದು. ಕಾರಣ ಆ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಆಗಲೇ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಶಾಜಿಲ್ ಅವರ ಆಟಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.
ಇದ್ದೀನಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಮಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ತಂಡ ಈತನನ್ನು ಕರೆಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ, ಅಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಶಾಜಿಲ್ ರವರಿಗೆ ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಅಂತೂ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರಬಹುದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ. ಕಾರಣ ಆತನ ಆಟಗಾರಿಕೆಯ ಶೈಲಿ, ಕೊಡುವಂತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್, ಕೊಡುವಂತ ಆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿನ ದಂಡುಗಾರಿಕೆ. ಎಸ್, ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಅಂಡ್ ಒನ್ ಫೀಲ್ಡರ್ ಶುಡ್ ಕಮ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಸರ್ಕಲ್. 4 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 2 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ 30 ಗಜಗಳ ಒಳಗಡೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಿಗದಿತ ಸಮಯ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ನೂತನ ದಾಂಡಿಗನಾಗಿ ಮಲ್ಲೂರು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದಂತ ಆಟಗಾರ ರಿಯಾಸ್ ಮಲ್ಲೂರು ಅವರ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 2 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗಬಹುದು. ಅಪ್ಪಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದ ಈ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ಮತ್ತೆ ರೋಚಕ ಹಂತಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಓವರಿನ 4ನೇ ಚೆಂಡು, 3ನೇ ಚೆಂಡು ಸೊಗಸಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಆಟಕ್ಕೆ ಮೊರೆಯ ನೀಡುವಾಗ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಒಂಟಿ ಓಟಗಳು ಬರುವಾಗ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಗಳಿಸಿದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 41. 3 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 1 ಓಟ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೌಫಲ್ ಆಡುವ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡು ಆಡುವಂತ ಆಟಗಾರ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ನೌಫಲ್. ಅಪೀಸ್ ನೆಲಮಟ್ಟದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾಚ್ ಇದು, ಅದ್ಭುತ ಶೈಲಿಯ ಕ್ಯಾಚ್ ಇದು. ಇಂಥ ರೀತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಕಾಯ್ತಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪತನಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಚೆಂಡು 1 ಓಟ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ. ಎಡವಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಸೋತಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಪಂದ್ಯ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲೇಬೇಕು. ಸಮಯ 1 ಗಂಟೆಯಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಮಲಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕರು ಮಾಡಿದಂತಹ ತಪ್ಪುಗಳು, ದಾಳಿಗಾರರು ಮಾಡಿದಂತಹ ತಪ್ಪುಗಳು. 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 1 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ, 1 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನನಗಂತೂ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ, ಕಾರಣ ಪಂದ್ಯ ರೋಚಕ ಹಂತಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಬೇಕಿದ್ರೆ ಈ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗಿಸಲೇಬೇಕು. ನೂತನ ದಾಂಡಿಗನ ಅಂಕಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರೆ ಮಲ್ಲೂರು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ 6 ಬಾರಿ MPL ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟವನ್ನ ಅಲಂಕರಿಸಿದ ತಂಡವಾಗಿದ್ದು ಸ್ಮೈಲ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಮಲ್ಲೂರು ತಂಡ. ನೂತನ ದಾಂಡಿಗನ ಅಂಕಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರೆ ಹನ್ಸಾರ್ ಅಂಕಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ, 1 ಬೇಕಾಗಿದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ. 2-1 ಎಂಬ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಕೋಣೆಯ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೇ. 1 ಬೇಕಾಗಿದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ. 5ನೆಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದಾದರೆ ಚುಕ್ಕಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ವಿಕೆಟ್. ಆ ಆಟಗಾರನನ್ನ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಗಟ್ಟಲೇಬೇಕು. ಆ ನೌಫಲ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಜಿಲ್ ಅವರ ನಿರ್ಗಮನದ ಬಳಿಕ ನೂತನ ದಾಂಡಿಗರ ಆಗಮನ. ಚೆಂಡು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ನೋಡುವಂತ ಸಮಯ ಇದಲ್ಲ. 2-1 ಎಂಬ ಈಕ್ವೇಶನ್. 5ನೆಯ ಚೆಂಡು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ದಂಡಿಸಿದ್ರು, ರನ್ ಔಟ್. ವಾಟ್ ಅ ಮ್ಯಾಚ್. ಮಜೀದ್ ಅವರೇ, ನಿಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಣೆಯ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮಲ್ಲೂರಿನ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ಹೇಳಬಹುದು. ಕಾರಣ ಈವರೆಗೆ ಅಡ್ಡೂರಿನ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬಂದ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ, ಆ ಬೆಂಗ್ರೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬಂದ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ, ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬಂದ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲೂರಿನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. 3ರ ಮುಂದೆ 1 ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ 1-1. ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಿನಂಗಳಕ್ಕೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಾಸಿ ಉರುವ ಮೈದಾನ, UCG ಮೈದಾನ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಾಸಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದೇ ಬೇರೆ. 1 ಚೆಂಡು 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 1 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಅಡ್ಡೂರು ಬುಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣಾಪುರದ ಮಣ್ಣಿನ ಮಕ್ಕಳು KFC ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ತಂಡ. ಮರೆಯಲಾಗದಂತಹ ಪಂದ್ಯ. 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 1 ಓಟ ಬೇಕಿದ್ದಾಗ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದಂತ ಕೀರ್ತಿ ಅಡ್ಡೂರು ಬುಲ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕಿತ್ತು. ಆ ಪಂದ್ಯ ಸಮಬಲದಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ 3 ಚೆಂಡು 1 ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, 1 ಚೆಂಡು 1 ಬೇಕಾಗಿದೆ. 1 ನಿಮಿಷ ಪಂದ್ಯ. ಎರಡು ತಂಡದ ನಾಯಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಸೂಪರ್ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಆಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಪಂದ್ಯ ಸಮಬಲಗೊಂಡಿದ್ದೆ, ಆದಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಆಡಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಿಯಾಸ್ ಮಲ್ಲೂರು ಪರಿಸರದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟಗಾರ. ಅಪ್ಪಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಕಣ್ಣ ಮಾಡಬಹುದೇ? ನಿಜಾರ್ ರವರೇ, 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ, 1 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡಿನವರೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಿ ಇಂತಿಯಾಸ್ ಬೆಂಗರೆ ಆಗಬಹುದೇ? ಎಸ್, 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ, 1 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಚೆಂಡನ್ನ ಕೈ ಚೆಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಅ ಮ್ಯಾಚ್, ವಾಟ್ ಅ ಮ್ಯಾಚ್, ವಾಟ್ ಅ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಗೇಮ್, ವಾಟ್ ಅ ಗೇಮ್ ಇನ್ ದ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್. ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಕೈ ಚೆಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ, ಸ್ಮೈಲ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ದೆಮ್ಮಲೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ತಟ್ಟುಬಿಡಿ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮೈದಾನದವರೆಗೆ ಬರಬೇಕು ದಯವಿಟ್ಟು.
ಯಾರು ಕೂಡ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡುವಂತಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮೈದಾನದಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ ಮಜೀದ್ ಅವರೇ, ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯಾಟದಿಂದ ಮುನ್ನವೇ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯಾಟ ಒಂದು ಇದೆ, ಅದು ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪಂದ್ಯಾಟ, ಅದು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂಬುದು ಕನಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೆನೆಸಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಮಜೀದ್ ಅವರೇ. ಕಾರಣ ಒಂದರ ಮುಂದೆ ಒಂದು, ಮೂರರ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ವಿಕೆಟ್ ಚುಕ್ಕಿಯ ಬಳಿಕ ಪ್ರಸ್ತುತ ಒಂದರ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾಗ ಸಿಕ್ಕ ಅವಕಾಶ, ಕೈಗೆ ಬಂದ ತುತ್ತು ಬಾಯಿಗಿಲ್ಲವೆಂಬಂತೆ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ದೆಮ್ಮಲೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಆಡಿದ್ದೀರಾ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮೈದಾನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಸ್ಮೈಲ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಮಲ್ಲೂರು ಹಾಗೂ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ದೆಮ್ಮಲೆ ತಂಡ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಸೋತಿರಬಹುದು, ಇಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಗೆದ್ದಿದ್ದೀರಾ. ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ದೆಮ್ಮಲೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟದ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿದಂತಹ ಸ್ಮೈಲ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಮಲ್ಲೂರು ತಂಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ, ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ JKC ಕಲಾಯಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ತಂಡ. ಉಳಿದ ಯಾರು ಕೂಡ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೂಡ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಅವರು ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಹಸ್ತಾಲಾಘವ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎರಡೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತಂಡಗಳೇ, ಸ್ಮೈಲ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಮಲ್ಲೂರು ಹಾಗೂ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ದೆಮ್ಮಲೆ ತಂಡ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ತಂಡಕ್ಕೆ. ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಕ ಕೊಠಡಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೂಡ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಸಿನಾನ್ ಪೇರ್ನ ಜೊತೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಜೊತೆ ಆಗುತ್ತಾ ಆಶೀಮ್ ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಇವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿದ ಸ್ವಾಗತ. ಮುಂದಿನ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ JKC ಕಲಾಯಿ ತನ್ನ ನಾಣ್ಯಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡ್ರೆ ತಮ್ಮ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕು. JKC ಕಲಾಯಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಕಲಾಯಿ ತನ್ನ ನಾಣ್ಯಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ತಂಡ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಮೈಲ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಮಲ್ಲೂರು ತಂಡ ಆಟಗಾರ ಲೈನ್ ಹೊರಗಡೆ ನಿಲ್ಬೇಕು ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ಲೀಸ್.